لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد. اس کے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، سب سے پہلے میں آپ سب کو مولا علی مشکل کشا اور جناب فاطمہ زہرا کے عقد کی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے، کائنات کی طرف سے امام زمانہ کو اس عقد کی مبارکباد دیتا ہوں. آج کی جو محفل ہے وہ اسی عنوان سے رکھی گئی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا اور جناب مولا علی کا جو عقد ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے صرف یہ ایک تقریر کافی نہیں ہے، اس کے لیے کم سے کم ایک اشرہ چاہیے، کیونکہ یہ کائنات کی اکیلی شادی ہے، نہ اس کے پہلے اور نہ قیامت تک. یہ کائنات کی اکیلی شادی ہے جس کا نکاح 2 بار ہوا، ایک بار فرش پر اور ایک بار عرش پر. پہلے عرش پر اور پھر فرش پر. کائنات کی اکیلی شادی جس کا نکاح اللہ نے پڑھا، اللہ کا بیٹا نبی کی بیٹی. کائنات کی اکیلی شادی ہے، یہ کائنات کی اکیلی شادی جس میں اللہ نے مہر طے کیا، کیونکہ بیٹا اللہ کے گھر کا تھا اور مہر طے کیا جاتا ہے دولہے سے. اللہ نے مہر طے کیا، اور مہر بھی تو جو طے ہوا وہ دنیا کا عجیب مہر، اور ہمارے خاص کر ہم لوگوں کے لیے تو بڑی خوش نصیبی ہے. جب بدر فتح ہو گیا اور بدر کے فتح کے بعد رسول خدا مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو جناب فاطمہ زہرا کے رشتے آنے شروع ہوئے. ایک رشتہ، 2 رشتہ، 3 رشتہ، لگاتار فاطمہ زہرا کے رشتے آتے رہے. سبھی کو ایک ہی جواب دیتے تھے رسول خدا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ امر میرے اختیار میں نہیں ہے. لوگوں سے جب نہیں رہا گیا، لگاتار انکار کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پتھر آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے یہ آپ کا اختیار ہے، آپ انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے، آپ سورج کو پلٹا دیں یہ آپ کا اختیار ہے. سارے مدینے کی لڑکیاں اگر ان کا باپ انکار کرے شادی سے تو آپ ان کو رضا دے سکتے ہیں شادی کی. ساری لڑکیوں کی شادی کے اوپر آپ کا اختیار ہے، اور فاطمہ زہرا کی شادی پر آپ کا اختیار نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ امر اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اب جب یہ باتیں ہونے لگی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل اور کہہ دو رسول کو کہ ہم نے جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کا عقد آسمان نے پڑھ دیا ہے. پڑھ رہا ہوں نہیں،
कर दिया है। अब सूरह रहमान की आयत है, आयत नंबर 55 कुरान मजीद की का सूरा, जिसमें सूरह रहमान में कहा गया, और जनाब जिब्रील ने वही बात कही। जनाब जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने ये कहा है कि दो समुंदरों को आपस में मिला दो ताकि उनसे लूलू और मरजान हो। ये अल्लाह कह रहा है जनाब रसूल खुदा से, जनाब जिब्रील के जरिए। रसूल खुदा ने कहा कि जिब्रील, अल्लाह को हमारा पैगाम पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि बाकायदा हमारे घर में ये रिश्ता भी तो आना चाहिए। अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह ने नजर घुमाई तो देखा सूरज आगे बढ़ा। सूरज आगे बढ़ा कि अगर आप हुक्म दे तो पैगाम लेकर मैं जाता हूं। अल्लाह ने कहा कि बात खुशी की है, तुम्हारा जाना इसलिए ठीक नहीं होगा कि हम नहीं चाहते कि कोई जलन जो है वो इस रिश्ते का पैगाम लेकर जाए। चांद तशरीफ लाया। चांद तशरीफ ला के कहा कि मालिक अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं। बोला, अल्लाह ने फरमाया कि क्योंकि तुम्हारे ऊपर टूटने का दाग है, हम नहीं चाहते कि कोई दागदार ये पैगाम लेकर जाए। सितारों में हलचल हुई। जोहरा सितारा के बारे में इतना मैं बताना जरूरी समझता हूं कि जोहरा सितारा इतना बड़ा था कि जनाब इब्राहिम ने भी जब उनको देखा ना तो हाजा रब्बी करके जनाब इब्राहिम भी चौंक गए थे। इतना बड़ा सितारा जोहरा सितारा ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तेरी इजाजत हो तो ये पैगाम लेकर मैं जाऊं। अल्लाह ने कहा इजाजत है। जो सारे कुरान को एक नुक्ते में समेट सकता है, उस अल्लाह ने इस बड़े सितारे को भेजा दर पर। और जब ये जोहरा सितारा आसमान से चला, जनाब फातिमा ज़हरा ने जब नजर उठाकर देखा तो अल्लाह अकबर जनाब फातिमा ज़हरा के मुंह से निकला। सितारा आगे बढ़ा। सितारा आगे बढ़ने के बाद दर पे चक्कर लगाने लगा। एक चक्कर, दो चक्कर लगाने लगा। और चक्कर लगाने के बाद जो है वो सितारा सजदा रेज हुआ उस दर पर। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहना शुरू किया। पहले कहा अल्लाह अकबर, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसी को तस्बीह बना दिया। जब सितारे से कहा गया कि तुम्हारे को तो हुक्म ये था कि तुम जाके सीधा दर पे जाओ, फिर ये चक्कर क्यों लगाया तुमने? बोले अगर मैं ये चक्कर नहीं लगाता तो आज कल का मौरिख लिख देता कि ये सितारा टूट के गिरा है। मैंने चक्कर लगा के बताया कि ये टूट के गिरने वाला सितारा नहीं है, ये भेजा गया सितारा है। टूटा हुआ सितारा और होता है, भेजा हुआ सितारा और होता है। अब जब रसूल खुदा ने ये बात और ये पैगाम रसूल खुदा के पास पहुंचा, मौला अली रसूल खुदा के घर तशरीफ लाए। मौला अली नहजुल बलागा के खालिक, लेकिन जब रसूल खुदा के घर आए तो चुपचाप बैठ गए। मौला अली के जुबान से कोई फिक्रे नहीं निकल रहे थे। रसूल खुदा मौला अली को देख रहे थे, मौला अली रसूल खुदा को देख रहे थे। रसूल खुदा ने कहा, अली तुम कुछ कहना चाहते हो? मौला अली ने कहा कि आपने मुझे पाला, आपने मुझे परवरिश दी, आपने मुझे इल्म अता किया, अल्लाह के बाद सब कुछ आपका ही अता किया हुआ है। क्या चाहते हो? आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं रिश्ता चाहता हूं। रसूल खुदा ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता
تو اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے. اے علی تمہارا نکاح تو اللہ نے پڑھ دیا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارا نکاح زمین پر پڑھوں. بولے علی مہر کے لیے کیا انتظام کیا ہے، کتنا مہر دو گے؟ مولا علی نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے پاس صرف 3 چیز ہیں، ایک ذوالفقار، ایک تلوار، ایک گھوڑا اور ایک زرہ. یہ 3 چیز ہیں میرے پاس، آپ بہتر جانتے ہیں. بولے علی اب یہ مفہوم جو ہے وہ وہاں کا ہے، الفاظ میرے ہیں. بولے علی تمہارے ذوالفقار کی ضرورت اسلام کو ہے، تمہارے ذوالفقار کی ضرورت اسلام کو ہے، اس لیے ذوالفقار اپنے پاس رہنے دو. تمہارے گھوڑے کی ضرورت تم کو ہے، اس لیے کہ تمہیں جہاد کرنا ہے، تمہیں جانا ہے. لیکن یہ زرہ بیچ دو، کیونکہ یہ زرہ ان کے کام آتی ہے جسے دشمنوں سے ڈر لگتا ہے یا دشمنوں کے ڈر سے وہ بھاگ جاتے ہیں. بولے علی یہ زرہ بیچو. علی کی زرہ جب رسول خدا نے کہا کہ ہے اس زرہ کو کل خریدنے والا، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں 500 درہم، ایک جگہ 460 درہم لکھا ہوا ہے، درہم 500 درہم میں جو ہے میں یہ 500 درہم جو ہے یہ حضرت علی کا فرشی مہر ہے. علی کا نکاح 2 جگہ ہوا ہے، عرش میں بھی اور فرش میں بھی. یہ 500 درہم جو نکاح ہے یہ علی کا جو ہے یہ فرشی، اور عرشی کیا ہے؟ جب اللہ نے بولا فاطمہ زہرا سے کیا فاطمہ تمہارا مہر تم کیا چاہتی ہو؟ بولے میں مہر میں بابا کی امت کی شفا چاہتی ہوں. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا، کسی بھی پل وہ اپنے بابا کی امت کو نہیں بھولی. بولے میں بابا کی امت کی شفا چاہتی ہوں. اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں کچھ دیں گے. تم نے مہر مانگ لیا، ہم نے مہر دے دیا. تم نے کہا بابا کی امت کی شفاعت، بابا کی امت کی شفاعت کا حق قیامت کے دن تمہارے پاس ہوگا. لیکن ہم اپنے طرف سے تمہیں عطا کرتے ہیں ایک تو ساری زمین کی حکومت، سارا زمین کا جو ساری زمین جو ہے وہ تمہاری مہر ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے جناب فاطمہ زہرا کی جو مہر ہے وہ ساری زمین ہے. دوسرا ہم جنت کا 1/4 حصہ وہ تمہارے لیے رکھتے ہیں، تم جس کو چاہو اس کو جنت میں بھیج دو. اب آپ بات سمجھ لیجئے کہ زمانے والے ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اگر انہیں جنت میں جانا ہے تو اختیار اس کے پاس ہے، یہ سمجھ لیں. رسول خدا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا علی. رسول خدا نے یہ بات فرما دی تھی، اور اللہ مہر میں جناب فاطمہ زہرا کو یہ زمین دے رہا ہے. یہ زمین میں 1/3 حصہ زمین ہے اور 2/3 حصہ پانی ہے. اس میں شیعہ اور سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ زمین میں چلتے ہیں اور اس زمین کا حق ادا نہیں کیا ہے تو اگر اس زمین پہ نماز بھی پڑھیں گے تو وہ غصبی نماز ہوگی. اب جو علی کی ولایت سے انکار کرتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت سے اور مودت سے انکار کرتے ہیں، ان کو ایک بات یہ سمجھ لینی پڑے گی کہ یہ زمین پہ جو آپ چل رہے ہیں، اس زمین پہ آپ کا چلنا اس کا حق ادا کیا ہے. یہ جو پانی پی رہے ہیں اس کا حق ادا کیا ہے، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت اختیار میں کس کے ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہی نہیں دیا. کیونکہ 2 جگہ شادی ہوئی تھی تو جناب فاطمہ زہرا کو 2 نسلیں ملی، ایک فرشی نسل اور ایک عرشی نسل. فرشی نسل اور عرشی نسل. عرشی نسل ہے ہماری امامت،
हमारे इमाम जो है वो पर्दे गैब में आखिर तक कयामत तक रहेंगे, वो इमामत। और जो अर्शी नस्ल है, जो जमीनी नस्ल है, वो हमारे सादात। दुनिया में कहीं में भी चले जाइए, सादात आपको मिलेंगे। और जब तक के कयामत है हमारी इमाम है। अल्लाह ने 2 नस्लें चलाई जनाब फातिमा जहरा से। जनाब फातिमा जहरा का मौला अली का मर्तबा बहुत बड़ा है। चंद अल्फाजों में, कुछ वक्त में, 15-20 मिनट में, मेरी क्या किसी की औकात ही नहीं है कि हम इसका छोटी सी बात भी अदा कर सकें। आज बहुत बड़ा दिन है और इस दिन बहुत दुआएं और हाजतें कबूल होती हैं। मेरा वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। मैं इस बड़ी महफिल में आपको ये बताना चाहता हूं कि जब निकाह हो गया, रसूल खुदा ने कहा कि अली, तूने वलीमा का कोई इंतजाम किया है? अली ने कहा कि कुछ खजूरें हैं मेरे पास में। अच्छा, ले आओ। रसूल खुदा ने खजूरें मंगाई और अपने हाथों से रसूल खुदा उसे बनाना शुरू किया। हर समय में अहले बैत के मुखालिफ लोग रहे। जब रसूल खुदा बनाना शुरू किया और रसूल खुदा ने बनाने के बाद कहा कि जो जो बराती इस शादी में आए हैं उन सबको इस वलीमे की दावत है और इस वलीमे में आपको सबको खाना खाकर ही घर जाना है। जो मुनाफिकीन थे वो सुन रहे थे। बोले, जो रसूल खुदा ने बनाया है वलीमे का खाना, वो तो 10 लोगों के लिए भी काफी नहीं है। और रसूल खुदा दावत कितने लोगों को दे रहे हैं? सारे मदीने को, सारे मदीने। 4000 लोगों ने वलीमा खाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अहले सुन्नत की सिहाए सित्ता में लिखा हुआ है और अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है कि 3 से 4 दिन तक, 3 से 4 दिन तक मौला अली का वलीमा चलता रहा। और यही नहीं, जब वलीमा खत्म हो गया तो रसूल खुदा ने जनाब हमजा को और अब्बास को बुलाया और कहा कि जो जो मदीने के घर से लोग नहीं आए हैं उन सारे लोगों को ये खाना तकसीम करो, ये खाना तकसीम करो। ये मुनाफिकीन कल भी थे, मुनाफिकीन आज भी हैं, लेकिन अल्लाह जिसको अता करता है और बेइंतहा अता करता है। आज ये जो 2 समुंदर मिले, इससे इमाम हसन और इमाम हुसैन, अल्लाह का कितना बड़ा मर्तबा है जनाब फातिमा जहरा के लिए कि रसूल खुदा की जो नस्ल चली वो फातिमा जहरा से। अल्लाह ने अली का निकाह पढ़ाया, लेकिन जो अंबिया के सरदार हैं, अंबिया के सरदार हैं, उनका निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया। कुरान ने कहा है जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। अल्लाह ने कहा अबू तालिब, तुमने हमारे नबी का निकाह पढ़ाया था ना, अब हम तुम्हारे बेटे का निकाह अर्श पर पढ़ाएंगे। अली और तुम्हारा एहसान है इस्लाम पर। अल्लाह ने कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हमने ही कहा है ना, तो हम ही शुरुआत करेंगे। तुमने अबू तालिब हमारे नबी का निकाह पढ़ाया था, हम अली का निकाह अर्श पर पढ़ाएंगे। ये है अजमत अली और अजमत फातिमा जहरा। खुशनसीबी है हमारी। हम जिस दीन पे पैदा हुए, सबसे पहले अपने माँ बाप को और उसके साथ अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि मालिक तूने हमें 73 फिरकों में दीन हक पे पैदा किया। बस आज की इस बात के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वक्त नहीं है। और दुआ के साथ, और सबको कहूंगा कि आप दोनों हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों को बुलंद करें, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करता। या परवरदिगार, तुझे वास्ता है मौला अली का, जनाब फातिमा जहरा का
उनकी औलाद का, 14 मासूमीन का, शोहदाए करबला, और इस शादी की जो सबसे बड़ी बरकत है उसका। यहाँ जितने भी हजरात मौजूद हैं, दुनिया में जितने भी मोहब्बान अहले बैत मौजूद हैं, सबके मरहूमीन को अल्लाह उनके लिए जन्नत अता कर दे। जो बीमार है उनको शिफा दे दे, जो बेरोजगार है अल्लाह उनको रोजगार दे दे, जो अल्लाह गिरफ्तार है उनको रिहाई दे दे। या अल्लाह हमें इतना मौका देना कि मुहर्रम जब आ रहा है तो हम हुसैन की आजादारी कर सके, हम हुसैन की आजादारी कर सके। एक सलवात अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, जो अपनी बरकत के लिए हाथ उठाकर कहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले।